Hallelujah. Halleluja. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்து வரவேற்கின்றோம். Let's walk you on the path of Jesus. மறுபடியாக நாங்கள் ஆண்டவருடைய சபைக்கு வந்திருக்கிறோம். அவரை ஆராதிக்க போற்ற. So once again we've come into the Lord's church to worship Him. ஆமென். முதலாவதாக நாங்கள் வேதத்தை திருப்பி ஒரு வசனத்தை வாசிச்சு நாங்கள் அரண்மனைக்குள்ளே கடந்து செல்ல போகிறோம். Let's turn our Bibles and read a verse. சங்கீதம் 145வது அதிகாரத்திலிருந்து முதல் 2 வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். Let's read Psalms chapter 145 and the first 2 verses. ராஜாவாகிய தேவனே, உம்மை உயர்த்தி உம்முடைய நாமத்தை எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிப்பேன். I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. நாள்தோறும் உம்மை ஸ்தோத்தரித்து எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் உம்முடைய நாமத்தை துதிப்பேன். ஹalleluya. Every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. ஆமென். வார்த்தை சொல்லும் வார்த்தை நாங்க ஆண்டவரை ஆராதிப்போம் என்கிற வானான உள்ளது. ஹalleluya. Amen. As the word says, let us worship and praise the Lord throughout our entire lifespan. அவருடைய நாமம் வாழ்க. ஹalleluya. May His name be praised, glorified. ஹalleluya. நாங்கள் முதலாவது பாடலை சேர்ந்து பாடுவோம்.
Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hallelujah. Hosanna. Jesus Christ is our strength. So we should not be afraid. He is by our right hand. He is our strength. So we will receive strength. We will be renewed in the Lord. Amen. Hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey.
that you're going to do, oh Father. Lord, you are where our strength comes from, oh Father. Lord, we thank you, Father. Lord, this word we have, hallelujah, Father. Lord, it's so powerful, Father. Hallelujah. We just have this one word to sing to you, hallelujah, Father. You are a King, Father, King of kings, Lord. You are the Lord of lords, Father. Hallelujah. You've been there from the beginning till the end, Father. You've been there with us, Lord, from our beginning of our journey till today, Father. And you will continue to be with us, Lord. And we are so grateful to you, Father, for that. Hallelujah, Lord. We are thankful to you, Lord. Hallelujah. Lord, we are praying, Lord, for the word that's going to come, Lord, Father. We are praying, Father, that you will touch every person that is listening, who's going to listen to the word, Father, because we believe that it comes from you, Lord. And we ask you that you will fill our hearts, Father, fill our minds, fill our spirits, Father. Renew us, Lord, that we can face and speak, Lord. Lord, we thank you, Lord, for being with us, Lord, and that you will be until the end of this service, Lord. Lord, be with the servant, Father, that will be giving the word, Father, that you will bless them, Father, that we will learn what you want us to learn, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இந்த தேவனுடைய சந்நிதியில நாங்கள் அவரை துதித்து அவரை மகிமைப்படுத்த தேவன் கொடுத்திருக்க இந்த கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank God for the glory He has given us to worship Him. Hallelujah. இந்த வேளையில கூட நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். We're coming to God's Word. நான் இந்த வேளையில கூட தேவனுடைய நாமத்தை குறித்துதான் ஒரு காரியத்தை அவங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன். So I'm here to share you something from God's Word. தேவனுடைய ஆட்டத்தை மாற்றும் பதில்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த போக்கில மாற்றத்தை கொண்டு வருகிற பதில்களை குறித்து நாங்கள் பார்க்க So we're போகிறோம். going to look at God's game-changing answer. இதை நான் உங்களுக்கு சொல்வதற்கு முன்பாக நான் ஒரு காரியத்தை உங்களோட கூட ஒரு கதையை உங்களோட கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். So before I share this with you, I want to tell you something. அங்கே பீஸ் பிரைட் என்று சொல்லுகிறவருடைய ஒரு புத்தகத்திலே டிவிஷன் அண்ட் வாவ் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த புத்தகத்திலே ஒரு காரியத்தை அங்கே அவர் சொல்லியிருக்கிறார். In his book, Division and Vow, Peter Gregg, அப்போ அவர் எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு ஆர்ட், அதாவது ஒரு பெயிண்டிங்கை குறித்து கிரிட்டிக் பண்ணுகிற ஒரு சகோதரருடைய காரியத்தை குறித்து அங்கே அவர் சொல்லியிருக்கிறார். he was talking about an art critic who was very famous. அங்கே பார்த்தால் அவர் இட்டாலியன் ரெனசான்ஸ் மாஸ்டர் பிலிப்பினோ லிப்பி என்று சொல்லுகிறவருடைய ஒரு பெயிண்டிங்கை குறித்து அவர் பார்த்து கொண்டிருந்தார். And so this art critic was studying painting made by an Italian Renaissance artist called Filippino Lippi. அப்போ அவர் அங்கே நேஷனல் கேலரியில லண்டன்ல அதில் நின்று அதை வடிவாக அதை விட்டு கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். So he was stood in the London's National Gallery, staring, looking, analyzing this painting. அது 15வது நூற்றாண்டிலே வரையப்பட்ட ஒரு ஓவியம். Which was painted or drawn in the 15th century. அது எப்படியான ஓவியம் என்று சொன்னால் மேரி அங்கே குழந்தை இயேசுவை கரத்தில் வைத்திருக்கிறதாகவும். And so it was a depiction of Mary holding the infant Jesus on her lap. அதன் பக்கத்திலே செயின்ட் டொமினிக் அண்ட் செயின்ட் ஜெரோம் அங்கே பக்கத்திலே முழங்கால் படிக்கிட்டு இருக்கிறதாக அந்த ஓவியம் வரையப்பட்டிருந்தது. With Saints Dominic and Jerome kneeling nearby. அந்த ஓவியத்தை பார்த்து அவருக்கு ஒரு குழப்பமாக இருந்தது. And so he was confused, or there was something disturbing him. அப்போ அது என்னன்னு சொன்னால் அவர் அங்கே அந்த லிப்பி என்று சொல்லுகிறவருடைய திறமையை சந்தேகப்படுவதற்காக அதை குறித்து சந்தேகப்படுவதற்குரிய காரியம் அல்ல. And so there was no one was doubting Lippi's skill. அவருடைய அங்கே அவர் எந்தெந்த வர்ணங்களை எல்லாம் சேர்த்து அதை கலந்து அங்கே செய்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து அல்ல. His use of
his hues or of color or composition. ஆனால் அதனுடைய ப்ரொபோர்ஷன் என்று சொல்லும்போது அதனுடைய அதனுடைய என்ன சொல்றது, அதன் நிலைப்பாடு அது எப்படியாக வளைந்திருக்குதோ என்று சொல்ல அந்த நிலைமையை குறித்து அவருக்கு ஒரு அது பிள்ளையாக இருப்பதாக அவருக்கு தோன்றினது. The proportions of the painting seemed to be slightly wrong. அங்கே பார்த்தால் அந்த ஓவியத்திலே அந்த பின்னாக வரையப்பட்டிருந்த மலைகள் அது அங்கே ரொம்ப எக்ஸாஜரேட், அது ரொம்ப ஒரு தீவிரமாக காரியமாக வரையப்பட்டிருந்தது. And so the hills in the background seemed really exaggerated. அங்கே அது வரையப்பட்டிருந்த அந்த மலை எப்பொழுது என்றாலும் அங்கே அந்த கேலரியில விழுந்து அந்த போய்விடும் என்றது போல அது வரைந்திருந்தது. And it looked like visually that they might like fall out of the painting. அங்கே அங்கே முழங்கால் படிக்கின்ற பரிசுத்தவான்களை பார்த்தால் அவர்கள் ரொம்ப ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு சௌகரியம் இல்லாமல் இருப்பதை போல அங்கு தெரியப்பட்டது. We see the two kneeling saints looked awkward and uncomfortable. அங்கே அந்த ஆர்ட் கிரிட்டிக் ராபர்ட் கமிங்ஸ் என்ன சொன்னார், அங்கே அவர் மட்டுமல்ல இதை குறித்து ஒரு வேற்று கருத்து தெரிவித்தவராக இருந்தது. அவர் மட்டுமல்ல இதை குறித்து அநேகர் அங்கே கருத்து தெரிவித்திருந்தார்கள். So the art critic Robert Cumming அங்கே அந்த லிபி அவருடைய அந்த வேலைப்பாட்டை குறித்து இல்லை வரையும் திறமையை குறித்ததான காரியம் அல்ல. He was not the first person to notice or criticize Lippi's bad proportions. அவர் இப்படியான அந்த ஓவியத்தை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்குள்ளே ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது. When he was looking at this painting, something was revealed to him, or he realized something. அப்போ அவரை அங்கே பிரச்சனைப்படுத்திக் கொண்டிருந்த காரியத்தை குறித்து அவர் பார்க்கிறார். And so he was looking at what was troubling him. அவர் யோசித்த காரியம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த வரையப்பட்ட இந்த ஓவியம் இந்த கேலரியில இருக்க வேண்டிய ஒரு ஓவியம் அல்ல என்பதை அவர் அங்கே அவர் விளங்கிக் கொண்டார். So he said that this painting should not be in his gallery. ஆனால் இது இருக்க வேண்டிய இடம், ஏன் அவர் வரைந்த காரணம் என்னன்னு சொன்னால், அது ஒரு ஜெபம் பண்ணுகிற ஒரு பிரேயர் பிளேஸ்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு ஓவியம் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். So he realized that the painting is supposed to be hung in a place of worship, place of prayer. நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே அநேக இந்த ஓவியத்தை குறித்து கருத்து தெரிவித்தவர்கள் அவர்கள் மறந்து போன ஒரு காரியம் இதுதான். So this is something that they forgot. Yeah, all the critics that they have missed. அது மாத்திரமல்ல இதில் அறியக்கூடிய காரியம் என்னவென்று சொன்னால், What we have to know, அங்கே அந்த ஓவியமானது அங்கே மனிதனுடைய அவருடைய கருத்து தெரிவிப்பதற்காக அவர் அதை வரையவில்லை, ஆனால் அது ஒரு பிரேயர் பண்ணுகிற ஒரு இடத்துக்காக அது வரையப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். See, the painting was not drawn to for the gallery. For the gallery. It wasn't painted for the gallery. It was for அதாவது ஒரு ஜெப இடத்திற்கு, ஒரு ஜெப அறைக்கு தேவையான ஒரு ஓவியமாக அது இருந்தது என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். It was made for a place of prayer. நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களோட வாழ்க்கையில கூட நாங்களும் இப்படியான சில ட்ராப்புகள், அதாவது வலைகளிலே நாங்கள் சிக்கி விடுவோம். என்னவென்று சொன்னால், And so we see in our lives as well that we are sometimes caught in traps. நாங்கள் என்ன நினைப்போம் என்றால், எங்களை குறித்து ஐயோ என்னை போல ஒரு பொல்லாதவன் இல்லை, என்னை போல ஒரு பாவி இந்த உலகத்திலே இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் மற்றவர்களோடு கூட கம்பேர் பண்ணி பிழையான காரியத்தை குறித்து நாங்கள் எங்களை குறித்தே நாங்கள் எடை போட்டுக் கொள்வோம். So we sometimes put bad images of ourselves on people's heads. நாங்கள் நினைப்போம் நாங்கள் தான் இங்க உலகத்திலேயே ரொம்ப பொல்லாதவர்கள், நாங்கள் கேடு கெட்டவர்கள், எங்களால் நாங்கள் பெரிய பாவிகள் என்று நாங்கள் நினைத்துக் கொள்வோம். Sometimes you're surprised at your own actions or your thoughts. You might feel like you are a bad person. ஆனால் பாருங்கள், ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், Read in Romans chapter 3:23. நாங்கள் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாக ஆனோம் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது அந்த வார்த்தை. That all have sinned and fall short of the glory of God. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனும், All people, ஒவ்வொரு மனுஷியும், every woman, ஒவ்வொரு குழந்தையும், every child,
இங்கே பிறந்தவர்களாக இந்த உலகத்திலே பிறந்தவர்கள் anyone born on this earth இனி பிறக்க போகிறவர்கள் is going to be born அவர்கள் சந்திக்கிற ஒரே காரியம் என்னவென்று சொன்னால் பாவமானது or sin. ஆனால் இன்று நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை வைத்திருக்கிறேன். So I have a good news for you today. ஆம், ஏனென்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனைக்கு தேவன் ஒரு நல்ல பதிலை வைத்திருக்கிறார். So God has a good news for you. ஆம், அவர் இங்கே எங்களுக்கு இருக்கிற இந்த பிரச்சனைக்கு அவர் அங்கே பதில் வைத்திருக்கிறார். He has an answer to your problem. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஜோய்ஸ் மேயர் இப்படியாக சொல்லுகிறார், அவர் எங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் அவர் அங்கே பதிலை வைத்திருக்கிறார்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். You see, Joyce Meyer says that he has the answers to all our problems. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனோடு கூட ஒரு சம்பந்தம் இல்லைன்னா அவரோடு கூட அங்கே ஒரு என்கவுண்டர் வருகிற பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை நாங்கள் காண்கிறோம். So when we have an encounter with the Lord, then He will reveal something to us. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே பரிசுத்தவான் ஆகஸ்டின் அங்கே அவர் என்ன செய்கிறார், அவர் அந்த பதிலை கண்டு கொண்டார். 386 ஆண்டிலே அவருக்கு ஒரு கிளியர் லைட் அங்கே அவருடைய இதயத்தை அங்கே ஆட்கொண்டதை அவர் அங்கே எழுதியிருக்கிறார். We see Saint Augustine found this answer in year 386, which he described as a clear light. நாங்கள் பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்தவான் மார்ட்டின் லூத்தர் அங்கே என்ன சொல்கிறார், அவரும் அந்த பதிலை கண்டுபிடித்திருந்தார். And so a famous man named Martin Luther King found the answer, and a few years later அங்கே அவர் அந்த அனுபவத்துக்கூடாக அந்த பதிலை அவர் கண்டுகொண்ட பொழுது அங்கே கிறிஸ்தவ உலகத்திலே மாற்றங்களை 15ஆம் நூற்றாண்டில் அங்கே அவர் கண்டுகொண்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Because of him, or partly because of the actions he made, the Reformation began. அது மாத்திரமல்ல, ஜான் வெஸ்லி என்று சொல்கிற தேவ மனிதன் அங்கே தேவனுடைய பதிலை அவர் அங்கே கண்டுகொண்ட பொழுது 17ஆம் நூற்றாண்டிலே அவருடைய இதயத்திலே ஒரு வித்தியாசமான உணர்வை உணர்ந்து அங்கே எழுப்புதலை அங்கே கொண்டு வருவதற்கு அங்கே கர்த்தர் அவருக்கு கிருபை செய்தார். See, John Wesley, you might know, understood the answer in year 1738. அங்கே அவருடைய இதயத்திலே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வை அவர் அடைந்து அங்கே எழுப்புதலை கொண்டு வருவதற்கு தேவன் அவரை பயன்படுத்தினதை பார்க்கிறோம். Where his heart was strangely warmed, and seeds of a revival began. அப்படியாக இந்த ஒவ்வொரு தேவ மனிதர் வாழ்க்கையிலுமே அவர்கள் தேவனுடைய பதிலை அவர்கள் கண்டுகொண்ட பொழுது அங்கே பெரிய மாற்றங்கள், பெரிய எழுப்புதல் அங்கே ஏற்பட்டது. So you see, in each of these situations there were big radical changes or radical revivals as a result. ஏனென்று சொன்னால் தேவனுடைய பதிலை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். Because they figured out Jesus, or the answer. எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய ஆட்டத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற ஓட்டத்தில அங்கே அவர் மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறவராய் இருக்கிறார். And so there is an answer to this race that we are running. அது அந்த தேவனுடைய பதில்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. And so God's answer will be able to change our lives. அது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவனை புரிந்து கொள்ளுகிற பொழுது அவரை நாங்கள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளுகிற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய இதயங்களில மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. We see the more we know the Lord, and more we get closer to the Lord, more we see changes in our hearts. நாங்கள் வேதத்தை திருப்பிக்கொள்ளும். சங்கீதம் 85ஆம் அதிகாரம். We turn our Bibles to Psalms chapter 85. அங்கே 85ல 8 to 13 நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். 85 verses 8 to 13. நாங்கள் மாறி வாசிப்போம். கர்த்தராகிய தேவன் விளங்குவதை கேட்பேன். அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார். அவர்களோ மதிக்கேட்டுக்கு திரும்பாதிருப்பார்களாக. I'll hear what God the Lord will speak, for he will speak peace to his people and to his saints, but let them not turn back to folly. நம்முடைய தேசத்தில் மகிமை வாசமாய் இருக்கும்படி அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது. Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றையொன்று சந்திக்கும், நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றையொன்று முத்தம் செய்யும். Mercy and truth have met together, righteousness and peace have kissed. சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைக்கும், நீதி வானத்திலிருந்து தாழ பார்க்கும். Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார், நம்முடைய தேசமும் தன் பலனை கொடுக்கும்.
Yes, the Lord will give what is good, and our land will yield its increase. நீதி அவருக்கு முன்னாக சென்று அவருடைய அடிச்சுவடுகளின் வழியிலே நம்மை நிறுத்தும். Righteousness will go before him and shall make his footsteps our pathway. ஆம், தேவன் இன்றைய நாளிலே அவர் எங்களுக்கு அவருடைய பதில் அங்கே என்ன என்று சொன்னால் அவருடைய பதில் எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும். His answer will give us peace. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே ஜார்ஜ் மேயர் சொல்லுகிற பொழுது சொல்லுகிறார், அவர் வாழ்ந்த நாட்கள் வாழ்ந்த உலகம் அங்கே அது ஒரு கடினமான ஒரு வாழ்க்கையிலே தான் வாழ்ந்து தன்னுடைய வாலிப காலம் இருந்தது என்று சொல்லுகிறார். Joyce Meyer said that the world that she lived on in her younger years was very difficult. ஆனால் அதற்கு பின்பாக தேவனை அறிந்து கொண்ட பொழுது அது ஒரு புதிய உலகமாக புதிய வாழ்க்கையாக அவருக்கு மாற்றத்தை கொடுத்தது. She said that turning to Christ gave her a new life, a new heart. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், தான் இப்பொழுது சமாதானத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன், அடிமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். She become a slave to peace. ஆம், அந்த சமாதானம் சிறு வேளையிலே தான் இழந்து போகிற பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்களாம், அவர் திரும்பமாக எங்கே அந்த சமாதானத்தை தொலைத்தேனோ அந்த இடத்திலே போய் திரும்பவுமாக அந்த சமாதானத்தை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்று அவர் சொல்கிறார்கள். And so in the midst of losing this peace, she started looking for ways to get it back. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவன் இங்கே 8ஆம் வசனத்தில் எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். God promises in the 8th verse. அங்கே சொல்லப்படுகிறது, கர்த்தராகிய தேவன் விளக்குவதை கேட்பேன், அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. I hear what God the Lord will speak. He will speak peace to his people and to his saints, but let them not turn back to folly. அங்கே he will give peace to his saints. அதாவது அவர் என்ன செய்கிறார், தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே தேவன் சொல்கிறார். அங்கே நாங்க பார்க்கிறோம், இங்கே சமாதானம் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த வெளிப்படையான சமாதானத்தை அவருக்கு மட்டும் இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. And so it is not only talking about physical peace. அங்கே சொல்லப்படுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் சிலவேளை நெருக்கப்படுகிற நேரங்களாக இருக்கலாம், அங்கே கடினமான காரியங்களாக இருக்கலாம், நீங்கள் துன்பத்திலே மத்தியிலே போகலாம், அங்கே நீங்கள் யுத்தங்கள் மத்தியிலே நடந்து இருக்கலாம், ஆனால் அவை எல்லாவற்றிலும் இருந்து அவர் அந்த சமாதானத்தை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். So this could be in reference to when you are in times of trouble and also facing problems within by yourself. ஆம், அங்கே பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் இப்படியான அந்த சூழ்நிலை கடந்து போகிற பொழுது இவை எல்லாவற்றையும் அவர் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார். என்ன, தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் அவர் சமாதானத்தை கூறுவார் என்று சொல்லி அவர் வார்த்தை சொல்கிறது. So see that during all this God is promising you his peace. இது சும்மா எழுதப்படவில்லை. அங்கே 8ஆம் வசனத்துல ஆரம்பத்தில் சொல்றது, கர்த்தராகிய தேவன் விளம்புகிறார் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். It says, I will hear what God the Lord will speak. ஆம், ஏனென்று சொன்னால் அவர் வாக்கு கொடுத்தால் அவர் அந்த சமாதானத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமாக தருவார். And if he makes a promise, he will definitely fulfill it in our life. ஆம், சிலவேளை இன்றைய நாளிலே நீங்கள் சமாதானம் இன்மையான நீங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம். And so you may be slowly approaching or being in a lack of peace. அங்கே உங்கள் சிலவேளை நீங்கள் சில காரியங்களால் நெருக்கப்படலாம். And so problems may be slowly approaching you. பிரஷர், நீங்க உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் நீங்கள் நெருக்கப்பட்டு சிலவேளை அது ஒரு வியாதியாக உங்களை நெருக்கிக் கொண்டு இருக்கலாம். You may be suffocated by your surroundings. You may be in the midst of sickness. நீங்கள் அது மாத்திரமல்ல, சிலவேளை உங்கள் பொருளாதாரத்திலே பிரச்சனைகளே நீங்கள் நெருக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கலாம். So you may also be financially struggling. உங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்கிறவர்கள் அங்கே இருந்து வார்த்தையினாலே உங்களை வசைபாடி கொண்டு இருக்கலாம். அப்படியான சூழ்நிலையிலே நீங்க கடந்து போய் கொண்டு இருக்கலாம். And so you may be in a situation where the people are against you and that you are unable to look outside, to go outside. ஆனால் இந்த நாளிலே தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், நான் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு நான் சமாதானத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை நோக்கி வருகிறது பிரியமானவர்களே. So God says to his children, I will give you peace. ஏனென்று சொன்னால் பாருங்கள், இந்த சமாதானம் என்று சொல்லப்படுகிறது மனிதனுடைய அதாவது அங்க ரைச்சஸ்னஸோட கூட அது என்ன செய்கிறது, அது கனெக்டடாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நாங்க பார்க்கிறோம். So peace is very closely connected with righteousness. ஏனென்று சொன்னால் 10ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றிக்கொண்டு சந்திக்கும், நீதியும் சமாதானமும்
ஒன்றை ஒன்று முத்தம் செய்யும் என்று அங்கு சொல்லப்படுகிறது. Some verse reads, mercy and truth have met together, righteousness and peace have kissed. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே பி பகுதியிலே தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் நீதிய சமாதானம் ஒன்றை ஒன்று முத்தம் செய்யும் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. Righteousness and peace have kissed. அதே போல நாங்கள் முன்பகுதியில பார்த்தா கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. Mercy and truth have met together. நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் அவருடைய சமாதானத்தை அவர் எங்களுக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார். In our lives, God is able to give us His peace. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே அங்கே சொல்லப்படுகிறது, அங்கே நீதி சமாதானம் உங்களோட கூட அங்கே வந்து சேர்ந்து வாழும் என்று சொல்லப்படுகிறது. We read in Romans chapter 5 verse 1 that peace comes from living in a right relationship with the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நாங்கள் எங்கள் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். ரோமர். Let's turn our Bibles to Romans. ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம். Romans chapter 3. 9லிருந்து 30 அங்கே சொல்லப்படுகிறது. Verse 9 to 12. அங்கே நாங்கள் அதை முழுவதுமாக வாசிக்கவில்லை. அநேகம் இருக்கிறது. நான் அதில் இருக்கிற வசனங்களை கூட உங்களோட நான் பேச விரும்புகிறேன். So I'm not going to read all of it now, but I'm going to speak the content. நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய அங்கே பதில் என்று சொல்லுகிறது சமாதானத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லி முதல் காரியமாக நாங்கள் பார்த்தோம். And so God's promise is that He is will give us peace. இன்னொரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் தேவன் கொடுக்கிற பதில் வந்து எங்களுக்கு அது ஒரு பரிசாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். The answer that God gives us is a gift. நாங்கள் சமாதானம் வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஏங்கி தவிக்கிறோம். So we are desperate for peace. நாங்கள் அது மாத்திரமல்ல தேவனோடு கூட நல்ல உறவு வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஏங்கி தவிக்கிறோம். We are desperate to have a good relationship with the Lord. அது மாத்திரமல்ல இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களோடு நாங்கள் சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். Not only that, we want to be close to people around us. People in search of peace. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படியாக நாங்கள் எல்லாருமே சமாதானத்தை தான் விரும்புகிறோம். Everyone wants to be peaceful. ஆனால் அது எங்களுக்கு அது சில நேரத்தில் அதை செயல்படுத்துவதற்கு அது சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போய்விடும். And so sometimes to action of peace we struggle. ஏன்னு சொன்னா தேவனோடு கூட சரியான சமாதானத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் அங்க முயற்சி செய்கிறோம். மனிதர்களோட நல்ல சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறோம். And so to be peaceful with people and to be at peace with ourselves, we try a lot. நாங்கள் பார்க்கிறோம் பவுல் அங்கே அப்போஸ்தலன் பவுல் தொடர்ந்து சொல்கிற காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே 10ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம். So Apostle Paul reads in the 10th verse. அந்தபடியே நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. As is written, there is none righteous, no, not one. மனுஷன் அங்கே அநேக ஜனங்கள் முன்பாக நான் நல்லவன் இல்லையா நான் ஒரு பரிசுத்தவான் என்று சொல்லி காட்டிக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்கிறது அநேக தடவை. And so there are many people who, a lot of us will pretend or will go outside and try to be a good person. ஆனால் பாருங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. God's word says that there is none righteous, no, not one. ஏனென்று சொன்னால் எல்லாரும் வழி தப்பி 12ஆம் வசனம் சொல்லப்படுகிறது எல்லாரும் வழி தப்பி ஏகமாக கெட்டு போனார்கள் நன்மை செய்கிறவன் இல்லையே ஒருவனாகிலும் இல்லையே என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. It says in the 12th verse, they have all turned aside, they have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. அங்கே 17ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது சமாதான வழியை அவர்கள் அறியாது இருந்தார்கள் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. So the 17th verse says, and the way 3 and the way of peace they have not known. அவர்கள் சமாதான வழியை அவர்கள் அறியாது இருந்தார்கள் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. And the way of peace they have not known. ஆனால் நீங்கள் யாரை கேட்டாலும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் சமாதானமா இருக்கத்தான் விரும்புகிறோம். And so if you ask anybody, they'll say that one of their goals in life is to have a peaceful life. உங்களுக்கு சமாதானமா இருக்கிறது மற்றவர்களுக்கு சமாதானமா இருக்காது. Peace for you may be different peace for another. ஏன்னா மற்றவர்கள் அது வேறு சமாதானமாக அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள். Because other people
do not have different definitions of peace. அங்கே 20ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கலாம். It says in the 20th verse, இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால் எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியையினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை. Therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படியாக ஒவ்வொரு வசனத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் வாசித்தால் பாவத்தை குறித்துதான தெளிவை அங்கே அது வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். And so if we read every verse, we'll see that explaining about the sin. Everyone is a sinner, and that it goes into detail about sin. இப்படி இருக்க நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை குறித்து நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்களும் சாட்சியிடுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. ஆம், என்னென்னு சொன்னால் அங்கே அப்போஸ்தலர்கள் பவுல் அவர்கள் அங்கே அதை அங்கே அறிந்திருந்தார்கள். Apostle Paul knew this. ஆம், நாம் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில கூட அங்கே அநேக தீர்க்கதரிசிகள் இதை குறித்து அங்கே சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So we also see that in the Old Testament many of the disciples prophets say this. ஆம், நாங்கள் அங்கே 22ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கலாம். அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் நீதி தேவ நீதியே விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்கும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவிலே வைக்கிற நம்பிக்கை அது எப்படியாக இருக்கிறதா அது எங்களுக்கு ஒரு பரிசாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so the faith in Jesus Christ or belief in Jesus Christ is seen as a gift. ஆம், இது ஒரு வித்தியாசமான டிரான்ஸ்லேஷன் நினைக்கிறேன், இந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன். அங்கே சொல்லப்படுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் தேவனுடைய பதில் அங்கே அது எங்களுக்கு ஒரு பரிசாக அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். So what it says is that God's answer is a gift. நாங்கள் பார்க்க ஏன்னு சொன்னால் அங்கே தேவனை குறித்து 3 விதமான ஒரு முகத்தை இந்த இடத்துல நாங்கள் அங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் வெளிப்படுத்துகிற பார்க்கிறோம். We see Paul uses 3 analogies, images. அங்கே இயேசுவை குறித்து, இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து, சிலுவை மரணத்தை குறித்து அங்கே அவர் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். To describe what Jesus' cross on the cross achieved. அங்கே அது எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு டயமண்டுடைய அங்கே வெட்டப்பட்ட முகங்கள் அங்கே அது ஒவ்வொன்றை பிரதிபலிக்கிறதை போல அது இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So each is like a facet of a diamond and they are connected. என்று சொன்னால் முதற்படியாக அவர் எங்களுடைய பாவத்துக்கான அங்கே கிரயத்தை அவர் செலுத்தி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So the first image is the penalty of sin has been paid. அங்கே இரண்டாவது காரியம் என்ன சொன்னால் அங்கே பாவத்தின் வல்லமை அங்கே உடைக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். And the second image is that the power of sin has been broken. அங்கே மூன்றாவது காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே பாவம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தீமையான காரியங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து அங்கே எடுக்கப்பட்டு போனது என்று சொல்லி அவர் அங்கே அந்த வசனத்துல மேலுமாக சொல்லுறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். The pollution of sin has been removed. ஆம், நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த ரோமர் 3 வாசித்து பார்த்தால் இவை அனைத்தையும் அங்கே அவர் சொல்லி இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so if we read Romans chapter 3, it says it all. ஆம், முதல் காரியம் நாங்கள் பார்த்தது என்னவென்று சொன்னால் தேவனுடைய பதில் அங்கே எங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ற தேவனுடைய காரியம் அவர் கொடுத்த பதில் எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறதாக இருக்கிறது. And so God's answer will give us peace. அது மாத்திரம் இரண்டாவது காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அவருடைய பதில் எங்களுக்கு ஒரு பரிசாக அங்கே கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். His answer is a gift. அங்கே மூன்றாவது கடைசி காரியத்தை நாங்கள் பார்ப்போம்னு சொன்னா அவருடைய அந்த பதில் அவர் எங்களுக்கு செய்த நன்மை எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் சரிவர வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். And the third and final thing is that God's answer will challenge us to right living. ஆம், அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே 3:21 நாங்கள் பார்க்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இப்படி இருக்க நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதை குறித்து நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்கள் சாட்சியிடுகிறது என்று சொல்லி நாங்கள் அங்கே பார்த்திருந்தோம். So we read in Romans chapter 3 verse 21, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. ஆம், அங்கே
என்ன சொல்லப்படுகிறது? தேவ நீதியினாலே, தேவனுடைய நீதியினாலே அங்கே என்ன சொல்லி அது வெளிப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறது. So by the righteousness of the Lord. ஆம், நாங்கள் அங்கே பார்க்கிறோம். ஆமோஸ் அங்கே அவர் அங்கே ஜனங்களுக்கு அவர் பேசுகிற பொழுது, See, when Amos is speaking to the people, அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக அவர் சொன்ன காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். what he says against the Israelites, அங்கே தேவனுடைய நீதி விளங்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார். is that he expected to be he righteous. expects God's righteousness to be the main. ஆனால் அவர்கள் பாவம் செய்தபடியினாலே அங்கே அவர் தண்டனைக்குள்ளாக போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம். We see that because he sinned, he was punished. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே உருவாகி அங்கே என்ன செய்கிறது? அது அங்கே சரியான வழியிலே ஜனங்களை வழிநடத்த அது உதவி செய்தது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். We see God's word will help you to live in the right way. ஆம், இந்த மூன்று காரியத்தை நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில நாங்கள் பயப்பிக்க வேண்டியவராக இருக்கிறோம். We have to apply these three things in our life. என்று சொன்னால் அவரோடு கூட நாங்கள் அவர் நடக்கிற பொழுது அவர் எங்கள் வாழ்க்கையில மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும். Because when we walk with him, he will bring these changes in our lives. அவர் சமாதானத்தை எங்கள் வாழ்க்கையில அவர் கொண்டு வர முடியும். He's able to give us peace. அது மாத்திரமல்ல, அவர் எங்களுக்கு அவங்களுடைய பாவ மன்னிப்பை அவர் எங்களுக்கு பரிசாக கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். And so we see he gives us the gifts of cleansing us of sin. அது மாத்திரமல்ல, எங்கள் வாழ்க்கையை அவருக்கு நேராக நீதியாக வழிநடக்க அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறார். And his word also challenges us to live right. ஆம், இந்த நாளில கூட நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். Let's pray for you. ஆம், இந்த நாளில் உங்கள் வாழ்க்கையில மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியாமல், தேவனை குறித்ததான சரியான அறிவில்லாமல் நீங்கள் இன்றைய நாளில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் தேவன் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். So if you're going through life today without the right guidance or are not at peace, God is here for you. அவருடைய உங்கள் சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, so that you can get his peace. அது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அங்கே அவர் சிலுவையிலே அறைந்து விட்டு அவர் உங்களுக்காக அந்த கிரயத்தை செலுத்தி இருக்கிறார் என்பதை அறிக்கை செய்து இந்த நாளில் நீங்கள் விடுதலை பெற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். So that he can bring change into your life. ஆம், அதே போல் அவர் எங்களை வாழ்க்கையில நாங்கள் நல்லபடியாக நல்ல மனிதராக இந்த உலகத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக வாழ அவருடைய வார்த்தை தான் எங்களை வெளிப்படுத்த முடியும். So that we can be good people and that we are able to bless others as he has blessed us. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. Lord, we praise your Father. ஆண்டவரே, இந்த நாள்ல தாமே சுவாமி உம்முடைய வார்த்தையானது ஆண்டவரே. Lord, your word. ஆண்டவரே, அது ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. It is able to bring us peace, Father. ஆண்டவரே சுவாமி, பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தையும் ஆண்டவரே அப்பா சிலுவையிலே நீ கொடுத்த அந்த பரிசை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. And so help us to receive this gift, O Lord. ஆண்டவரே, அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, செம்மையான வழியிலே ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் நடத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. So help us to walk in the right path, O Father. அப்பா, இந்த நாளிலே சுவாமி இதை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு ஜனத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, help me to pray for all the people who are watching. ஆண்டவரே, சமாதானம் இல்லாமல் ஆண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நிம்மதி இல்லையா, ஒரு விடுவி இல்லையா என்று ஆண்டவரே கண்ணீரோடு இருக்கிற ஜனங்கள் வாழ்க்கையில நீ மாற்றத்தை கொண்டு வரையாடியா இச்சரிக்கிறேன். Lord, we pray that you can bring change into these people's lives who feel that there is no peace, that there is no next thing. ஆண்டவரே, என்னுடைய பாவமான வாழ்க்கை, நான் இந்த பாவத்தை யாரும் எனக்கு மன்னிக்க மாட்டார்கள், நான் பெரிய பாவி என்று கருதுகிற மகனை பார்த்து ஆண்டவரே சிலுவையிலே நீர் எல்லாவற்றையும் செலுத்தி விட்டீர் என்று சொல்லி ஆண்டவரே அறிக்கை செய்ய சந்தோஷப்பட ஆண்டவரே மகனுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, we pray for those who feel that they have gone too far and that there is no more salvation for them. Lord, we just pray that you can reveal to them that you are there. ஆண்டவரே சுவாமி, கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சரியான வாழ்க்கை வாழ முடியவில்லை என்று ஆண்டவரே கண்ணீரோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில ஆண்டவரே என்று முதல் ஆண்டவரே உமக்காக வாழ்கிற வெற்றி வாழ்க்கை நீங்க கட்டளைப்படியாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. Lord, help us to know that we are able to get victory under you, Father, that you are the priority. நீங்களே பொறுப்படுங்க, நாளை வழிநடத்துங்க சுவாமி. கொடுத்த வார்த்தைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீங்களே ஆசீர்வதிங்க, வழிநடத்துங்க. எல்லாவற்றையும் எங்களுக்காக மறைத்து விட்டு ஆண்டவரே எங்களுக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நீ நாம் ஜெபத்தில் நிற்கிற நல்ல பிதாவே. Lord, ask in the mighty name of Jesus I pray. ஆமென். Amen. ஹalleluya, ஹalleluya. நாங்கள் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களுக்கு நன்றி. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும்
பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் நம் அனைவருடன் கூட என்னென்னைக்கு நடந்திருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you all. நாங்கள் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தருடைய நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரட்டும். And so next week, may God's goodness and mercy for you. உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் அங்கே வெற்றியை கொண்டு வருகிற பாங்கள் விராசியமாக அவர் கிரியை செய்யட்டும். Let him work in your life as the bow person that bring you victory. ஆமென். Amen.